Capitale de la Bulgarie. في ولاية بويرة، ولاية تيزي وزو، ولاية بومرداس، ولاية بجاية، كيما كانوا لي زيسلاميست متخبيين في جيجلو. حنا دوك واش نطلبوا؟ واش راح نطلب انايا من خاوتنا تيزي وزو ولا بجاية ولا باسكو تيزي وزو لا ربعة ناثرة، لا ربعة ناثرة من هذا المشكل، ولا ربعة ناثرة. انا عيط لي واحد كان يقرا في لو سونتر تاع لا سونتي، او كان سونتر دو سونتي في الاربعه ناثرة، قال لي يا صوفيا خلاص راح تطرطق. ودوك نقول لكم واش اكتشف خونا جمال، حاجه سامبل ما هضرتوش عليها. لو كان تتفكروا في 2019 داروا لا دياسبورا تاع الخارج هنا ولا ماجوريتي تاع الماك مدوا دراهم 5 مليون دورو، 5 مليون دورو دخلت للجزائر. وين راحت؟ راحوا شراو بها سلاح منين؟ من جيراننا. راني ما نقدرش نهضر لو كان يطير اللايف هذا، روحوا لليوتيوب، باسكو راني ما نقدرش نقول كلمه تاع كذا وما نقدرش نسب هذاك حق كريم الاخر. نهضر نورمال الدوله. ايه عملاء تاع الصهاينه، حنا كومبلوتي الصهاينه والمخزن. وتحياتي للشعب المغربي، الشعب المغربي ويسقط الشعب المروكي. هذو تامروا علينا، هذو حبوا يخربوا لنا البلاد، فهمتوا؟ وحنا طحنا في بيش. انا صح ضد العصابه صحي، انا ضد العصابه نورمال اليوم وغدوه غير غدوه، بصح انا باش تحرق لي بلاديه هذه ما كاينش منها كاع. ايبا خونا جمال عيطوا له حراكي كيما حنا، انسان يامن بالحريه كيما حنا كامل لي زالجيريان لي جزائري حر. ايبا واش لقى؟ قال لي السيد هذا من الاربعه ناثرة، قال لي يا صوفيا هذا فيلم كازما تاع سلاح يا دين القرعه، كازما تاع سلاح فيلمها. سي بور سا كيفاه السيد ياكلوا معاه يشربوا معاه قعدوا معاه ويقولوا له حرق. انا احنا ما حكمناش الناس يحرقوا يا اخي، بارتو في العالم الدنيا راه تتحرق باش يكون في عندكم. ما كان لا تهفونا تقولوا لنا باللي حرق. Moi j'aime bien, je t'aime bien toi. Tu sais pourquoi je t'aime bien? Je t'aime bien parce que tu es quelqu'un qui... de conviction. Tu vois? Quand tu es prêt à aller jusqu'au divorce pour tes convictions, on ne peut que respecter. D'accord? Par contre, je vais t'expliquer un truc. Parce que j'ai vu que tu donnes des cours. L'histoire est l'histoire. L'histoire, elle ne se raconte pas l'histoire. Ça ne se raconte pas l'histoire. Ça se comprend. Ça se vit. Il faut que tu comprennes pourquoi tu es en train de faire cette vidéo. Pas pour la raison que tu crois. Je vais t'expliquer. حرقوا منطقه القبائل. نو هذه فتنه. نو 70% ربي سبحانه عز وجل. هذا القرع تاع الزجاج مرميين، هذا كذا. و30% هذاك اللي يرمي بنته، هذاك اللي يشعل الباربيكيو. العالم قاعد تحرق. هذو الصهاينه المحتلين فلسطين راهي تتحرك. المروك خذا فيهم ربي الحق هاي تتحرك. فرنسا راهي تتحرك. ديك خاطر تحرك يعني تحركت انا على الراسه تاع الماك، والله تحركت. ايوا فهمي راسك. معليش ما تحركش كيما تحرك جمال خويا. هذه 70% هذه حاجه ناتوريل. مي 30% كاين اللي حبوا يشعلوا النار باش ينوضوا الفتنه في تيزي وزو، باسكو على بالهم بلي الفياف تاع الماك هي في تيزي وزو. هذا هو المشكل الكبير، فهمتوا؟ المهم واش راح نقول لكم؟ نداء للشعب الجزائري 58 ولايه وزايد خارج الوطن. حنا رانا كاع خوا، حنا هكذا، حنا هاو ماتوا عليه الشهداء، ماتوا عليه. نقولها لاخر مره اللي راه يقول انا شاوي مات عليه شاوي. Si vraiment ce que tu dis c'est vrai, pourquoi tu donnes tout ce mal? C'est ça que je veux comprendre. Vous êtes tous unis, il n'y a pas de problème. Les Kabyles, ils n'ont pas de problème avec les Algériens, etc. Pourquoi tout ce blablabla de ta part à toi et de tes collègues? Pourquoi? Je veux comprendre. Moi au Maroc, j'ai jamais vu les Marocains faire des vidéos. Oui, avec le Polisario, on est tous unis. Avec le peuple sahraoui, on est tous ensemble. Pourquoi? Parce qu'il n'existe pas ce problème. Il n'existe pas le Polisario. Il n'y a pas de personne au Sahara qui veut l'indépendance du Sahara. Il n'y a personne au Sahara qui veut vivre sous autre drapeau que celui du Maroc. Tu vois, c'est un problème qui n'existe pas. C'est un problème que l'Algérie veut créer, a voulu créer. Mais une chose qui n'existe pas, n'existe pas. C'est ça le truc. Par contre, il existe un problème kabyle. Et c'est pas le Mahzani qui l'a créé. D'accord? Ou je ne sais qui, quelle entité.
C'est un problème qui existe vraiment au sein de l'Algérie, en plein centre de l'Algérie, dont toute l'Algérie a conscience, que tous les Algériens connaissent, que le monde entier connaît. C'est pour ça que juste le fait d'évoquer les Kabyles, ça met en panique les comploteurs qui veulent diviser le royaume du Maroc. Les gens comme toi. Qui c'est qui a mis le feu à Djamel? Attends, j'ai une petite idée, je vais te montrer. Vidéo. Non, ça c'est facile. إذا هاي تاع بني مزاب هاي مكتوبة وهذا حق خرج النواة جامي سمعت الشاوية هضروا وهذا يدي المنطقة الشاوية وحنا يبقى لنا هذاك الإعلام وحنا الرابع حنا المنطقة نبقاو تاع النوايل وهذوك سوا ديزون العرب حنايا اللي راهم 17 مليون تحياتنا للنوايل 17 مليون توسكي مسيلة الجلفة وبسعادة دوك الجوي 17 مليون جزائري حنا تبقى لنا هذه وكا باش نفريوها اون فوا بور توت نحرق هذه المزبله هذه باسكو الله غالب الاعلام ما كاش عفوا الاعلام راني حتى انا وليت نقول الاعلام شيفونا هذا الاعلام تاعكم اللي كنت تهضروا عليه. Donc, qui c'est qui est en train de brûler là? C'est qui est en train de mettre le feu là? Un bout de papier. Tellement on a la haine, tellement on a la rage, on est chez lui, tout seul, on met le feu à un bout de papier. Donc, on est capable de mettre le feu à une personne qui est contre nos idées. Ah, c'est logique, non? 3 fois 23, 69. Laisse. Lion de l'Atlas. Je vais allumer. بارطاجيو ما تنساوش بارطاجيو جماعة الطيارة دوك نجاوبكم خلوني برك نكمل مع هذا. Donc pourquoi tu fais cette vidéo? Tu fais cette vidéo, je t'explique pourquoi tu l'as faite. Parce que tu comprends pas. Je t'explique. Tu fais cette vidéo pour montrer au monde que ceux qui ont mis le feu à Djamel, c'est bien ceux qu'on soupçonne. D'accord? Que c'est pas un hasard que ça s'est passé en Kabylie. Que c'est pas un hasard qu'on refuse les Canadaires, etc., 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 etc. J'aime pas parler beaucoup. Tes cours d'histoire là, ils ne savent rien du tout. Ils ne savent rien du tout, juste à une chose, à montrer que ceux qui mettent le feu, c'est les haineux comme toi. Incapables de soutenir la vision d'un drapeau ou d'une personne. Est-ce que ce drapeau il te menace là chez toi là? Tu es chez toi, tu es en sécurité, non? Pourquoi tu mets le feu? شيل الكارطون. اليوم هيا. On voit bien là. Voilà. ما تقولوا شي غلطت. راكي غلطة فوق القانون. فوق القانون. Mais bon. Comme je t'ai dit, معليش نطول معك. La vraie vérité, c'est que il n'y a pas un seul Algérien digne de ce nom, qui a pris le micro, qui s'est filmé et qui a dit, en vérité, ce problème kabyle, il nous montre bien une chose. C'est que l'Algérie doit s'occuper de ses affaires et abandonner son blablabla sur le Sahara marocain. D'accord? Puisque vous, une seule phrase,
une seule petite phrase prononcée par un ambassadeur, regarde les conséquences que ça a sur vous. Tu ne sais plus où tu habites, tu veux mettre le feu à chez toi. Je ne sais pas si tu es en train de rendre compte. Tu veux allumer le feu chez toi. Pourquoi? Parce qu'il y a un ambassadeur du Maroc qui, au cours d'une discussion, a évoqué le cas kabyle. Est-ce que tu te rends compte de ta faiblesse? Après, tu veux faire croire. Nous sommes un État-nation uni, nous sommes forts. Il n'y a rien du tout. Vous êtes un État-nation faible. Faible car menteur. Et quand apparaît la vérité, qu'est-ce qu'on fait, Sophia? Tu sais pas ce qu'on fait? Eh ben, on se prosterne. ماشي هذا هو الاعلام. واش من الاعلام؟ عندكم الاعلام لا والو. لا بروف لا بروف. C'est quoi la preuve? C'est que tu le brûles? والله سي با ميشون. اوكي. Donc, qui a mis le feu à Jamel? On a une certaine idée. L'histoire contemporaine nous donne des preuves tous les jours sur YouTube. Pour les gens doués d'intelligence, on voit très clairement qui est capable d'aller mettre le feu à Jamel, qui est capable de mettre le feu à la Kabylie pour amener de l'eau à son moulin. Pas son Canadair, à son moulin. Tout ça sur le dos de qui? Du Marzen. Le coupable idéal, le Marzen. On met toujours le Marzen. Pourquoi le Marzen? Parce que ça fait 40 ans, ça fait 50 ans qu'on lutte contre le pouvoir marocain, qu'on lui fait des problèmes. On a créé un problème au Sahara pour l'empêcher de se développer. Mais malgré tous ces problèmes, ce Marzen, ce pouvoir, a développé son pays, a augmenté l'amour de son peuple pour ce pouvoir. Et dans le même temps, on se rend compte qu'on a gaspillé des milliards et des milliards et des milliards dans le vent. Que notre pays ne rayonne plus à l'échelle internationale, si jamais il avait rayonné à une époque. D'accord? Révolutionnaire, la Mecque des révolutionnaires. À la Mecque, il n'y a pas de révolution à la Mecque. J'ai jamais vu de révolution à la Mecque, moi. Dans toute son histoire, je n'ai pas connu de révolution à la Mecque, moi. Ça, c'est de un. De deux, pas révolutionnaire. Des agents de déstabilisation. Voilà ce que vous êtes. Les plus grands agitateurs du monde et passent par Alger. Vous avez déstabilisé toute l'Afrique du Nord. Alhamdoulilah. Tous les pays qui avaient une relation avec vous, ils ont été déstabilisés. Alhamdoulilah. Pour ceux qui croient en Dieu, ceux qui croient en la nature, ceux qui croient au hasard, ceux qui croient au karma, on est obligé de constater que le Maroc, qui n'avait pas de relation avec l'Algérie, se porte bien. Et que les pays de l'autre côté de l'Algérie, qui avaient des relations, juste le fait de dire bonjour, on a vu comment ça s'est passé pour eux. Pourquoi? Parce que l'Algérie, non, c'est ça que je constate, chère voisine. Donc, au lieu de mettre le feu à des pancartes, à des photos, il serait bien que tu fasses des vidéos plus intelligentes, où tu appellerais un pouvoir algérien à abandonner une cause perdue et illégitime, à savoir soutenir le Polisario, d'accord? Et s'occuper de tes affaires, d'accord? Parler avec le peuple kabyle. Parce qu'il y a un problème kabyle. Tu ne peux pas le nier.
À vous de le régler entre vous. Nous, on ne rentre pas dans les affaires des gens. Mais on est conscient qu'il y a un problème en Kabylie. Il n'y a pas de problème au Sahara marocain. Le seul problème qu'il y a au Sahara marocain, c'est de savoir est-ce qu'on va mettre un rond-point ou on va mettre une autoroute à tel endroit. C'est ça le problème qu'il y a au Sahara marocain.